व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਸ਼ਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁੱਤ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ नहीं इन्होंने बिल्कुल ठीक किया जिथे सिस्टम नहीं हुंदा उत्थे फिर लोगों दे विच तुसीं अंध विश्वास नूं उन्हां दे सरकारी तंत्र चैनल मीडिया भी प्रचारदा है उन्हां विचारे गरीबां नूं तां उन्होंने देवता भी एक वखरा दिता उहदा नाम देवते दा दरिद्र नारायण भी इहदी पूजा करो तुसीं गरीब इसलिए हो भी तुहाडे कर्मां 'च लिखिया होया जी सो जिथे इस किस्म दा और सारे साउथ एशियन कंट्रीज ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਲਥ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2020 ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ खबर चुकी है जी पेंसिल्वेनिया बड़ी प्राउड स्टेट है उन्होंने जनरल असैंबली ने जिन्होंने 190 मैंबर ने ये रेजोल्यूशन किया है जिहदे उन्होंने नवंबर 1984 नूं सिख जैनोसाइड सिख नस्लकुशी के तौर पर मानता दी ये एक बहुत वड्डी प्राप्ति है पहली बार इस लैवल का जिहड़ा है ऑलरेडी असीं देखते हैं कि इस कनैटिकट दे विच पहला इस एफर्ट दे लई जिहड़े साडे वीर स्वरनजीत सिंह होरां ने एफर्ट कीता और सिख संगतां ने और इहदे विच अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ईस्ट कोस्ट सिख कोआर्डीनेशन कमेटी उन्हां सारियां दा एफर्ट है कि ये रेजोल्यूशन पेंसिल्वेनिया असैंबली ने पास कीता है ये हाउस रेजोल्यूशन नंबर 1160 है और मैं तेज़ी नाल इस दी जिहड़ी इबारत है उसका क्योंकि ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਇਰ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਡੈਮਿੰਗ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ हिंसा है उन्होंने नस्लकुशी के तौर पर असीं कंडेम whereas Pennsylvania is enriched by diversity of its residents who have cultivated a climate of social tolerance and intellectual pluralism that has sustained this commonwealth throughout its history कि Pennsylvania जिथे कि अलग-अलग लोग रहंदे ने और इनू अमीर बनाया इत्थे एक बौद्धिक पद्धर दे उत्ते भी एक विविधता है डाइवर्सिटी है और यही साडे इस कॉमनवेल्थ की खूबसूरती है whereas the Sikh community which originated in Punjab India and began immigrating into United States over 100 years ago has played an important role in developing the United States and this commonwealth कि सिख कौम जिहड़ी लगभग 100 साल पहला भारत के पंजाब चों अमरीका च आए उन्होंने इस देश और इस स्टेट पेंसिल्वेनिया के विकास दे विच वड्डा हिस्सा पाया वेयर एज सिखिज्म इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट रिलीजन विद नियरली 30 मिलियन एडहेरेंट्स इंक्लूडिंग रफली 700,000 इन द यूनाइटेड स्टेट कि सिख धर्म दुनिया का 5वां वड्डा धर्म है जिन्हां दी गिणती 30 मिलियन 3 करोड़ के लगभग है और 7 लाख के करीब सिख जिहड़े ने अमरीका दे विच रहिंदे ने Whereas the Sikh genocide began on November 1st, 1984 after assassination of Indian Prime Minister Indira Gandhi in the capital territory of Delhi and the states of Jharkhand, Madhya Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Himachal, Rajasthan, Odisha, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Tripura, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Kerala and Maharashtra. पहली बार है इन्नी डिटेल च मैंशन है कि इन्हां सारियां स्टेटां च इंदिरा गांधी दे मारे जाण तो बाद सिखां दे खिलाफ नस्लकुशी हुई whereas the Sikh genocide lasted 3 days and over 30,000 Sikhs were brutally murdered or died as they were hunted in their homes where they were hacked and buried alive and burned alive ये भी है कि पहली बार ये फिगर 30,000 की पेंसिल्वेनिया असैंबली ने मनी है
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। Whereas on April 16, 2015, the California State Assembly unanimously passed Assembly Concurrent Resolution 34, which recognized the systematic and organized killings of Sikhs by the Indian government in Delhi and remembers those who lost their lives during the 1984 Sikh genocide। ਕਿ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2015 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵਰਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। Whereas eyewitnesses, journalists and human rights activists have compiled evidence showing that government and law enforcement officials organized, participated in and failed to intervene to prevent the killings through direct and indirect means। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। Whereas as recently as 2011 mass graves have been discovered in the villages of Home Chillad and Pataudi in Haryana, and many more will continue to be discovered in the future with Indian government officials and police flouting impunity। ਕਿ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ 2011 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਮ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਗਰੇਵਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Whereas the widow colony, the Tilak Vihar neighborhood in New Delhi, still houses thousands of Sikh women who were forced to bear mass rape and witness the hacking, burning and murder of their husbands, fathers and sons, and who are calling for justice against the perpetrators। ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। Whereas many of the survivors of Sikh genocide eventually immigrated to United States and established large Sikh communities in places such as Fresno, Yuba City, Stockton, Fremont, Glen Rock, New York City and Philadelphia among other places। ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਚੋਂ ਬਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। Whereas the Sikh community in the United States and this Commonwealth has recovered from the material damages of the genocide as they continue to keep the memory of those who were killed alive and will never forget the Sikh genocide। ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੇ। Whereas for years the phrase 1984 anti-Sikh riots was used to describe the events of November 1984 which was a distortion of the events that took place। ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ Whereas recognizing the state-sponsored violence that targeted Sikhs across India in 1984 is an important and historic step towards justice, accountability and reconciliation which should be an example to other governments. Therefore, be it resolved that the House of Representatives condemn the November 1984 anti-Sikh violence in India as genocide। उन्होंने कहा जी ये बड़ा ज़रूरी है ताकि बाकी हुकूमतां भी इस गल नूं देखण कि भाई ये जिहड़ा सिखां दी नस्लकुशी होई उहदा इंसाफ, उस दी जवाबदेही और किवें उस नूं ओवरकम करना है उस सारे शौक नूं, ये जिहड़ी है जिम्मेवारी और इसलिए साडा ये हाउस जिहड़ा है पेंसिलवेनिया असैंबली वो नवंबर 1984 नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ 14 ਚੁਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਉਰਤਾਰ, ਤਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਮਤੀ ਭਾਉ ਮਨ ਪਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ।
ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਉਰਤਾਰ। ਉਰਤਾਰ ਉਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਗੁਰਮਤੀ ਭਾਉ ਮਨ ਪਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ 14ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਏ ਜਗ ਭਰਮਿਆ ਘਰ ਮੁਸੈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਏ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਜਾਗੈ ਸੋਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਨਾਮਹੀਨ ਨਕਟੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਬਹਿ ਰੋਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੀਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਗਵਾਨ, ਰੱਬ, ਰਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਭਰਮਿਆ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਲੇ ਡਾਲਰਸ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਵਰਆਲ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਭਰਮਿਆ ਘਰ ਮੁਸੈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਸੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਏ। ਲੋਏ ਹੈ ਜਗਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਿਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਏ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਕਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ। ਖੜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਸਟ ਹੈ, ਮੈਡਨੈਸ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤ ਜਾਗੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਇਸਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਜੂਲ, ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੂਲ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਹੀਨ ਨਕਟੇ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਕਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮਹੀਨ ਨਕਟੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਣ ਧੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ
ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਰਮੀਨੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ। हे ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਲਾਹ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।